ക്രിസ്ത്യൻ വട്ടക്കുഴി അച്ഛൻ്റെ ഹണി ഡ്രോപ്സ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 39 Journey. Jesus' life was continuous, primarily walking journey, evening an estimated 3,000 plus miles over 3 years to teach, preach and heal. Jesus was quite often on the move. Indeed, journey holds great importance in the spirituality of Jesus. We are all travelers on this earth. We are all journeying heavenward. A permanent place here on earth is not in the plan of God. Pilgrims and strangers, that's what we are. Staying in inns or roadside shelters. Antioch was a great city in ancient times, and it is here that his disciples came to be called Christians. Acts 11:26. Until then, the followers of Jesus were known as people of the way. This call to journey begins already in the Old Testament. God asked Abraham to have his country, his home, and his relatives, and to go to the land that God would show him. The Lord did not tell him in advance which land it was. Abraham was not to travel along familiar paths. Rather, by journeying, Abraham created a new path. The journey of the Israelites towards the promised land long and perilous. It lasted 4 years and became a historic event. Jesus, who declared, "I am the way, the truth and the life." John 14:6. 14 and 14 to 6. Invite us to journey with him and unto him. That is the core of our spirituality. If you sit on a bicycle, you must keep moving forward. Otherwise, you will fall. In a flowing river, you must swim against the current, so that you may not be carried away in the current. In the same way, the journey with Jesus is an onward journey, a forward journey. It is a journey toward glory. Chapter 40. Death. One thing is 100 certain on this earth, death. A 46 years old head of a family died. His wife wept, saying, "He's passed away, leaving behind the 11 children and me." Death, passing away. About the girl who lay dead, Jesus said, "She is sleeping." Death, eternal sleep. Death equal to eternal sleep. That woman ended her life on the railway track. For some, death equal to suicide. He drew his final breath. Death equal to stop breathing. With these final words, Jesus on the cross, "It is finished." Jesus surrendered his spirit. Death equal to completion, offering,
surrender. Among Malayalis, there is a deeply meaningful expression about death. Ari etti. Bracket, the food is over. That means the Creator has already planned. That means the Creator has already planned the quantity of food a person is destined to eat while on this earth. When this quantity is consumed, the person is called back. Yes, it is. When his share of food is over, he has to return. That is the day one is destined to die. Neither earlier nor later. Neither earlier nor later. So there is no need to be afraid of death. And little Homer, beware of big festivals with tempting meals and overeating. Wisdom lies in not letting the distant quantity of food run out to kill. Chapter 41. Humility. Jesus Christ taught many things to many people at many occasions, but a few things he explicitly asked us to learn from him. One such important thing is humility. Matthew 11:29. The word humility comes from the Latin word human, Latin word humus. Humus means fertile ground, rich and life-giving soil. Humiliations disturb us deeply. Once a seminarian was caught for copying in the exam. He was asked to take a break. He was detained for 1 year, unable to bear the terrible humiliations. Unable to bear the terrible humiliations. He decided to abandon the concerted life and go home. Before leaving, he approached his spiritual father to bid goodbye. The spiritual father advised him gently. Humiliation is indeed painful, but it can lead us to humility. Humility is a priceless value that must be learned from the heart of Jesus. The food he had almost placed outside was slowly down back inside. The food he had almost placed outside was slowly drawn back inside. He gained that priceless treasure to be meek and humble of heart. He could proclaim with the Blessed Mother, the Mighty One has done great things for me. Next chapter 42 tomorrow. Humility. ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ. ഇന്നോളം ദൈവമെന്നെ കാത്തതോർത്തു പോകുകിൽ എത്ര കാലം. ഒരു ദിവസം വലിയ ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടായി. മൃഗങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. ആ സമയത്ത് കടുവ ഒരു കിളിയെ കണ്ടു. അവന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ തീയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ കിളി. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അത് എതിർവശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പറന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് കടുവ ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കിളി മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ തടാകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കൊക്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടുവ ചോദിച്ചു, നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ? നിന്റെ ഈ ചെറിയ കൊക്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഇത്ര വലിയ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കിളി മറുപടി പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ കാട് എൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് ആഹാരം തരുന്നതും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ കാടാണ്. അതിന് ഞാൻ എന്നും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ കാടിൻ്റെയും ഈ കാട് എൻ്റെയും സ്വന്തമാണ്. എനിക്ക് ഈ തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ തീർച്ചയായും എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യണം. ഈ സമയത്ത് ആ കാടിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ കിളിക്ക് കാടിനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, അവർ അതിശക്തമായ ഒരു മഴയയച്ച് ആ വലിയ കാട്ടുതീ അണച്ചുകളഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കണം. ഒരു ദിവസം വലിയ യോഹന്നാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഗുരു, നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അവനെ തടഞ്ഞു, കാരണം അവൻ നമ്മളെ അനുഗമിച്ചില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, അവനെ തടയേണ്ട. ഒരുവന് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ഉടനെ എന്നെക്കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയാനും സാധിക്കുകയില്ല. നമുക്കെതിരല്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ പക്ഷത്താണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ നല്ലൊരാൾ, എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. പക്ഷേ അവന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല, അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അവൾക്കിഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ്, അവൾക്കിഷ്ടമുള്ള ജോലി, അവൾക്കിഷ്ടമുള്ള ജീവിതശൈലി. അവൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വളർന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആ ബന്ധം അവസാനിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? അവൻ പണിതുയർത്തിയ ജീവിതം അവൻ തന്നെ തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അകന്നു, സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. കാരണം അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് തന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇത് അവന്റെ കഥ മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരുടെയും കഥയായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത്, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം, നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം, ഇതെല്ലാം മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായത്തെയും അംഗീകാരത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയല്ല, മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണം നോക്കാം. അച്ഛനും അമ്മയും സന്തോഷിക്കണമെന്ന കാരണത്താൽ കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. മനസ്സിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന കാരണത്താൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മറ്റൊരാളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ നഷ്ടമാകും.
പലരും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം അവർക്ക് സ്നേഹം വേണം, അംഗീകാരം വേണം, ഒറ്റപ്പെടുമോ എന്ന പേടിയുമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ വിട്ടുപോകുമോ എന്ന പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ജീവിതം മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകും, പ്രചോദനം ലഭിക്കും, സ്നേഹം ലഭിക്കും. പക്ഷേ ദോഷങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ റിമോട്ട് എപ്പോഴും മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും, അവർ അകന്നാൽ നിങ്ങൾ തകരും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശയും മറ്റൊരാളുടെ തീരുമാനമാകും. ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടും. ഇനി മറ്റൊരു ജീവിത രീതി നോക്കാം. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല, ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു ദൗത്യമായിരിക്കണം, ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കണം, ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, എനിക്ക് രോഗികളെ സഹായിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവണം. എനിക്ക് സംരംഭകനാകണം, കാരണം ഞാൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം. എനിക്ക് അധ്യാപകനാകണം, കാരണം ഞാൻ ജീവിതങ്ങൾ മാറ്റണം. ഇവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് ദിശയുണ്ട്, വ്യക്തതയുണ്ട്. ആര് വിട്ടുപോയാലും അവരുടെ യാത്ര നിൽക്കുന്നില്ല. പരാജയപ്പെട്ടാലും അവർ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും. കാരണം അവരുടെ ശക്തി ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പുറത്തു നിന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാനസികമായി കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ടാവും. ദീർഘകാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. സമൂഹം അവരെ ബഹുമാനിക്കും. അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകും. ഒടുവിൽ ആളുകൾ അവരെ പിന്തുടരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലേ? തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടും, വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ വരും. തുടക്കത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, പരാജയപ്പെടും. പക്ഷേ ഓരോ പരാജയവും അവരെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കും, അടുത്ത വിജയത്തിനുള്ള പരിശീലനമാക്കും. നമുക്ക് ചെറിയൊരു താരതമ്യം നോക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രചോദനം പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുടെ പ്രചോദനം ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക, ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ജീവിതം അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രമാകരുത്. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം, ആളുകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ അധ്യായങ്ങളാണ്, ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ എഴുതുന്നത്. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച ഒരു സ്വപ്നമോ ഒരു ലക്ഷ്യമോ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അതിലേക്കൊരു ചുവട് വയ്ക്കുക. കാരണം ആളുകളെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് ലോകം പിന്തുടരുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അബൈഡ്, ക്രിസ്റ്റി വട്ടക്കുഴി അച്ഛൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്. അബൈഡ്. ഞാൻ നിന്നിലും നീ എന്നിലും വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ